ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ರದ್ದು, ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಬದಲಿಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಬದಲಿಗೆ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೂದೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾವೆ. ಸಂಸತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಬದಲಿಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಸೂದೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಸತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಿಸಿದೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಮನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ರಾಮನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ 100% ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 60-40 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಭರಿಸಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಗಳು 40% ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಭರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ರಾಮನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा। हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग बुजुर्ग और महिला अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। वेरी गुड सर, इस पूरे देश की यही भावना है। नो आखिरी बात यह है
कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं। ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹಲವು ಜನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಶ್ವಿನ್ ಗೌಡ ಅವರು JDSನಿಂದ, ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವ ಅವರು BJPಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥದ್ ಮೊದಲನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೆಂಗೆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವುದರ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನರೇಗಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಆನ್ ಬಾನ್ ಶಾನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ರು. ಅದೇ 2004ರಲ್ಲಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು UPA ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಎಸ್, BJPಯವರು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. BJP ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಅಂದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ UPAಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿಗೆ, ಅಂದರೆ 140ರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು 200 ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಜನರ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನರೇಗಾನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರಾ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ
ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿದ್ವು. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಳೆಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸೂಜ್ಬೂಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನಾಗಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏಕಾಏಕಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ 100 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 125 ದಿನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4 ಕೀ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನರೇಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಏನಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ರೂರಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂರಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ವು. ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸೋದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ, ಮನರೇಗಾ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಏಕಾಏಕಿ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ 2047 ನೋಡಿ, ಅದರ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 100-125 ದಿನ ಮಾಡ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವಿವಾದಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು 40%, 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 80,000 crores ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇವು 2 ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಜಿತ್, ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು BJP ಸರ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಅಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ದೊರಕುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಹೆಸರು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರಿ. ಹೌದು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಏನಿತ್ತು ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವ? ಅಜಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು UPA ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ನರೇಗಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, NDA ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾವ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ 2047ಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದುವರೆಗೂ, ಆಯ್ತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸುಧಾರಣೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಅವರ ಕನಸನ್ನ ನನಸನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಭಾರತ ಅವ್ರಿಗೂ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಕಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕನಸು ನನ್ಸಾಗ್ತಿರೋಂಥ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 3ನೇ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಯಾವುದು
ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಿಂದಿನ UPA ಸರ್ಕಾರ ಈ ನರೇಗಾವನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕವ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಲಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, 8 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೇಬ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತಂಡವಾದ ಅನಿಸ್ತಾ ವಿತಂಡವಾದ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕವ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಈ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ. ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸತ್ತೋದವ್ರ ಹೆಸರಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. JCB ತಂದು ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ ಇವರು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಕರಪ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 10 ವರ್ಷ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆಯೋ ನಡೆದಿಲ್ವೋ? ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗ ತಗೊಂಡಂತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ DBT ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಬದಲಾವಣೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕುಡ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 3 ಜನ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡು 3 ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಹೊರತು ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೀರಾ? ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಗ ಈ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು? ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಭಾರತ, ಏನ್ ತಪ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ? ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ವಾದಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂಥ ನರೇಗಾ ಅಂತ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ VBG ರಾಮ್ಜಿ, ಅದರ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬದಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣತನದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಡಲಿ, ನಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಈ ಸಣ್ಣತನ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೌರವ ಇದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕೆ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿರು ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ದೇಶದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗಲ್ಲ, 2-3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು 40% ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಕೊಂದಂತಹ ಸಂತತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವ್ರು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತು 2014 ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಆವಾಗಿಂದ ಇವರೆಗೂ 30 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೇಬಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೆ, ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಾನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು 30 ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು VBG ರಾಮ್ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಕೂಡ ರಾಮ್ ಭಕ್ತರೇ ರೀ. ರಾಮ್ ಭಕ್ತನ, ರಾಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರಲಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ?
ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 10 seconds time ಕೊಡಿ ನಂಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಮಹಾತ್ಮ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಲಾನ್ ಅಲ್ರಿ, ನೀವು ಮರೆತ್ರ ನಾನೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾನು ಕೇಳೋದಿದೆ ಇರ್ರಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ನೀವ್ ಯಾವ ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯಾದವ್ ಅವರೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್. ಓಡಿಸಿ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಹಾತ್ಮನ ಹೇಳಿ. ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಒಂದೇ ಯಾವ basic ಸಣ್ಣತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನಾಗರಾಜ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಚರ್ಚೆನ? ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಫಾಲೋನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ, ಗಾಂಧಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಗಾಂಧಿ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರೇ, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಹನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ. ನಾಲಾಯಕ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಾಲಾಯಕ್ ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ತಾಕತ್ತಿದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ತಾಕತ್ತಿದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಇದೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರು. ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಯಾರೋ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ನೀವು, ನೆಹರು ವಂಶದವ್ರು ನೀವು. ಮೋಹನ್, ಇದೇನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಗಳಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಜಗಳ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಆದರ್ಶ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು 100% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 40% ಬನ್ನಿ, ಹೇಳಿ. ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ರಾ? ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ದೇಶಕ್ಕೆ 200 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಉತ್ತರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ಯಾ? ಉತ್ತರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ಯಾ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್? ಅಧಿಕಾರ ಏನ್ ಕೂಗಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಲ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 200 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜೀವಾಳಿ ತಗೊಂಡು ಹಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ. ಮೊದಲು ಡಿಬೇಟ್ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆತ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ನೀವು ತಾನೇ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಶಕ್ತಿಗಳು ನೀವು ಕೈಯಾರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಕೇವಲ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕೂಗಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿರ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಸರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ಇಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮ್ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ? ಆಗುತ್ತಾ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ₹5 ನಾಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನೀವು ಅಟಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಲ್ಲ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಂದಿದ್ದೀವ? ಆ BMTC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಟಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವರಿಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸೋದೇನಿದೆ? ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ. 100% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಿತ್ತು, ಈಗ ಬರೀ 60% ಅಂತೆ. 40% ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ 22 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಡಿಬೇಟು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಜಿತ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕೊಂದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಿಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರೀ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗಾಡಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ಪ. ನರೇಗಾ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನ VBG ರಾಮ್ಜಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ರಾಮನ ಹೆಸರು ತಂದ್ರು. ಇವರು ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಹಂಗಂತ ನಾವು ರಾಮನ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ರಾಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಗೌಡ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದಿಂದ. ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಗೌಡ್ರೆ,
ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ರೀ? ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 40% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟು ದಿವಸ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಈಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಹಾಕೊಟ್ಟಂಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು 1986ರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ನವೋದಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಥರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆನ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಟೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ, ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್, ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ. ದೀನ್ ದಯಾಳ್, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಸರ್ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಚಶ್ಮನ ಇಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂದಾಗ ಸರ್. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ಏಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ JDS ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಟಾ? ತಪ್ಪು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇ ರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದವರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು. ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸರ್? 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಈಗ 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಯಾವ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯದ್ದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ದೇಶ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ದೇಶ ಬದಲಾಗೋ ಜೊತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ದೇಶ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ UPI ಇಟ್ಟಿದಂತವ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ. ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ತಗೋತಿದ್ರು ಅವರು. ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲು, ಸುಭಾಷ್ ಬಾಬು, ಹೌದು, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರು ತಗೋತಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಡ್ಗೆವಾರು, ಗೋಳ್ವಾಲ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸು ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ 100% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ 60% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿ. ಅವತ್ತು ಅವರು 2014 ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಂದ್ರೆ 200 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಮರೆಮಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ರೋಜ್ಗಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ RAM ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ರೋಜ್ಗಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಅದಿರ್ಬೋದು. ಆತರ ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ? ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿ, ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವ ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ಅಂತ ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ 25 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, 25 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದೇ ಶಾಸಕರು ಇಡೀ 140 ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ನೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರ್ರಿ. ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಎಸ್ ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವ, ಏನ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ ಅಜಿತ್, ಹೆಸರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕನಸಿದ್ದಿದ್ದೇ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರೀ. ಈ ನರೇಗಾದ ಮೇಜರ್ ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಯಾರು? ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗವನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಕನಸು ಕಂಡವ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು. ಸೊ ಅವರ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ನನ್ಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60-40% ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದ 100% ಇತ್ತು, 60% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರೋದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್, 25ನೇ ವರ್ಷ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏಕಾಏಕಿ ನೀವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ? ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಹೇಳಾಯ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಒಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್ 60-40 ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ 60-40 ನೀವು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲ ಅಜಿತ್, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಟು ಡಿಬೇಟ್ ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವ. ಈಗ ಕೇಳಿ, ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಲೀಗಸಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು RSS ನವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆದರ್ಶದ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಕಂಡು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಜೀವನದ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಜಿತ್, ಗಾಂಧೀಜಿಗೂ ಹತ್ಯೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು? ನಾವು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವ, ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೆಗಸಿನ ತುಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾ ಇದೀವಿ? ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ ನಾವಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ ನಾವಲ್ಲ, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸ್ಕಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 60% ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ 100% ಇಂದ ಕಡಿಮೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು 60% ಅಲೋಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋವಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಜಿತ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ 60-40 ರೇಷಿಯೋ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ. ಇವಾಗಲ್ಲ, UPA ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇನೆ 2013 ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿದಂಬರಂನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40,000 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಂತ ಅಲೋಕೇಶನ್ 33,000 ಕೋಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಪ್ಯೂರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದವರು ಈ ರೀತಿ 60-40 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ UPA ಅವಧಿನ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 100% ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅವತ್ತು ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಇತ್ತು. 11 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 2013 ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರ ನೀವು? ಯಾವುದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 11 ವರ್ಷ? ಈವನ್ ನೌ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅದೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಲ್ರಿ, 11 ವರ್ಷದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ 2013 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅವಧಿನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇದೇ ವರದಿನ. ಅವರ ಚಿದಂಬರಮೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ 60-40 ಮಾಡಿರೋದು ಇವತ್ತು. 100% ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು 100% ನೀವು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು, ಸತ್ತೋದವ್ರ ಹೆಸರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 60-40 ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಏನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. DBT ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಫರ್ದರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಣದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ 40% ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಮರ್ಥನೆ ಅಲ್ರಿ? ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, 2011ನಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಆದ್ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಶರದ್ ಪವಾರ್ 2011ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಇದು 2 months. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲ್ನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೊನೆ ಕೈಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಡಿಕೆದು, ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಲೇಬರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಂದಿರೋದು. ಇದು 2 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೋಯಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2012ರಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, 2025ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 11 ವರ್ಷ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೂರಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಅಲ್ಲ, 11 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬಿತ್ತನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ. ನೀವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ನಿಮಗೆ ನಂದ ನೀಲಕಣಿ ಅವರು ಯಾವ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಧಿನಲ್ಲೇ ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಹಂಗಂತ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಸಂಬಂಧ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅವಾಗಿನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಒಂದು ತರ್ಕನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆನ್ವಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನರೇಗಾ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೂಲಿಕಾರರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೆನ್ವಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. 14ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. 14ರಿಂದ 2025 ತನಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲೋ 15ರಲ್ಲೋ 16ರಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಿತ್ತಲ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ 11 ವರ್ಷ, 60-40 ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ 11 ವರ್ಷ, ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಅದು 2013ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ 11 ವರ್ಷ, ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಅದು 2012ರ ಸಜೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ತರ್ಕ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ತರ್ಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳದಂತ 3 ವಿಷಯಗಳು 60-40 ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿತ್ತನೆ ಅವಧಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು 3 ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾಲಾಗಾರ ಏನು ಆಗೇ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. DBT ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ. ಜನಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾರು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ? ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ. ತಿರ್ಗಾ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾವುದು? ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ. ಇದನ್ನೇ 12 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, 10 ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮೋಹನ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. DBT ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ 2013ರಲ್ಲಿ LPG ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿನ DBT ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದು UPA ಸರ್ಕಾರ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. LPG ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಎಷ್ಟು ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ಇದರಿಂದನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಿಂತ ಬರೀ ಲೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ರಿ. ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ರೀ ಇದು? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಜಿತ್, ಈಗ 100 ದಿವಸದಿಂದ 40 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು 60-40 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ 100 ದಿವಸದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ 60 ದಿವಸ ಕೇಂದ್ರದ್ದು, 40 ದಿವಸ ರಾಜ್ಯದ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ 125 ದಿವಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 75 ಕೇಂದ್ರದ್ದು, 50 ರಾಜ್ಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರೋದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬರೀ 25 ದಿವಸದ್ದು.
ನಾಟ್ 40 ದಿವಸದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ 25 ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೂ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮೊದಲು ನೀವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಹಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮೆರೀತಿರಲ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ. ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ವಾದ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಕೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. 100 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೂಲಿ ಈಗ 75 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. 2004 to 14 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ ಬರೀ 30,000 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 86,000 ಕೋಟಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಯಾವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. 2015 ಆನ್ ಬಾನ್ ಶಾನ್ ಕೆ Unemployment has increased. ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರ ने मजबूर किया है 100% ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ತಗ್ಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರು 30,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು 86,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ 30,000 ಕೋಟಿ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ನಿಜವಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 2-3%. 1,000-2,000 ಕೋಟಿ. ಇನ್ನು 25-30,000 ಕೋಟಿ ಇವ್ರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಂಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೇಲಿಂದ 85,000 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ 85,000 ಕೋಟಿ ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿರೋದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಸೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಗೆಲುವಿನ ಸಮರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 3,000 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 3% ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಗ ಫೇಕ್ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ತಿರ್ಗಾ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ATM ಪಿನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅದೀಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದು? ನಾಳೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಜಿತ್ ಇವತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ 3-4 ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವರೇ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ 2 years ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ AI ಬೇಸ್ಡ್ GPS ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ. ತಿರ್ಗಾ ವಿತಿನ್ 7 days ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ವಿತಿನ್ 15 days ಕೊಡುವಂತ ಪೇಮೆಂಟು. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತರ್ಕ ಒಂದು ಹುಡುಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೂ ತರ್ಕ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ 60-40 ಮಾಡಿದ್ದು 125 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ಡನ್ ಬರೀ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲೇ. ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಓಕೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಸರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದಕ್ಕೇನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸರಿ, ನೀವು ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದ್ರಿ, ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದ್ರಿ, ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದ್ರಿ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ತನ್ನಿ, ಅದರದ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದಾಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು 85-90 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಏನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈಗ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತರ್ಕ. ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನನಗಂತೂ ವಕ್ತಾರರ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವರು ರಾಮ 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ಏನು ಡೈಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದ ರಾಮ? ಅಂದರೆ
ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ಏನು ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ದಲಿತ ಮತಗಳಾದರೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಮತಗಳು ಬರೋದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರೇ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವೋ, ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತರ್ತೀರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ತರ್ತೀರಿ, ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, 40% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೊರೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟುಡೇ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೇರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು, ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 60% ಕೊಡ್ತೀವಿ, 40% ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಏನೇನೋ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ನನಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ನೀವತ್ತು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವರು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅವರು 200 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ತತ್ವಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣತನ ಕೆಳೆದುಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಕೇಳಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 60% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜನಗಳು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಜಿತ್, ಈಗ ದಿವಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರದೇ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿರೋದು, ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ 100% ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇತ್ತು? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 74 ಇದ್ದಂತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು 147 ಆಗಿದೆ. 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. 1200 ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ತೆಲಂಗಾಣ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಗಂಟಲು ಹರ್ಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ಯಾಕೆ? ಧನ್ಯವಾದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.